मनोज दास ओडिया साहित्यर एक जुग कहले अतृप्ति हेब नाही। नमस्कार प्रिय बंधु, आपण माने ट्यून इन कले द साइलेंट जोन एवं मो परमिता। ओडिया कहानी श्रृंखला रे वर्तमान चली मनोज दास सीरीज। आजिर कहानीटी होछि मनोज दास को एक कालजयी सृष्टि तृतीय पुरुष। आरंभ करिबा। दूर उत्तरर अनौच पहाड़ शीर्षरे गतकाली अपराह्न चहटी उठिथिला दुईपुला मेघ। शिखर देशर अरण्य कबरी उपरे सजत्न आरोपित दुई तोड़ा फुल्ल कुसुम भली, कारण सूर्यरश्मि प्रतिफलित होई सेमाने देखा जाउथिले बड़ रंगीन। जनशून्य कंकर पथरे साइकेल चलाई जाऊँ जाऊँ मु यह लक्ष्य करथिली, किंतु मोर गति थिला पश्चिममुखी। अतएव केते काल जाए बा उत्तर दिगंतर से सुकुमार समारोह को तारीफ करने सकाशे अनाई रही पारिथांती। मोर दृष्टि विचरण करुथिला सम्मुखरे ढलमान सूर्यर विगलित वैदुर्य उपरे। तहिर प्रतिफलन रे झलमल हेबा पई आखि आगरे अवश्य उत्तुंग तरुश्रेणी नथिले, तेबे मने हेउथिला विचूर्ण करजालरे अविराम फुत्कारे सिंचित होई होई मखमल मुलायम होई उठिथिला समग्र प्राक गोधूली प्रहर। एई अनुतप्त शेष सूर्यर मुहूर्त गुड़िक बड़ मधुर। हठात पश्चात्रु कहार शीतल स्पर्शरे चमकी पड़िली। केही नुहे, हाबुकाई पवन। आकाश को अनाई अबाक हेली। उत्तर दिगंतर सेई शांत दुई मुठा बादल इतिभितरे तीनी दिग आवरी गलेनी। चाहू चाहू पश्चिमर अपस्पृयमाण रक्तिम गोलकटी को अक्तियार करिनेबा पई उभय उत्तर और दक्षिण पटु दुई पट कहर कला षंढु आसी लंबी आसिले। सूर्य अवश्य खसीगला ठीक, किंतु सेई विजन प्रांतर को एकांत असहाय भावरे छाड़ी देईगला सेई अबुझ दुरंत दस्यु कबଳରେ। कंकरील भूमिजात बामन गुळ्मलता उपरे प्रचंड पवन तार कौनसी करामती देखाई पारुनथिला। अपेक्षाकृत उच्च कौनसी लक्ष्यर अनुपस्थिति आपाततः मते ही यथाशीघ्र भूतलशायी हेबाकु पड़िला। इतिमध्यरे बड़ बड़ टोपारे वर्षा आरंभ हो जाइथिला। कर्दमाक्त कलेबरे साइकेल घोषारी मु आगेई आगेई चलिली। एते बड़ प्रांतर को से अंधकार एते शीघ्र आयत्त कर नहीं पारिबो से कथा मु कल्पना करि नथिली। घन घन झलसित विद्युत सेई असमयर अंधकार को अधिकरु अधिक व्यापक रूप प्रदान करथाए। असमाप्त पथधार रे अवशेष रे मु आश्रय पाइथिली। सेतेबेले रात्रिर प्रथम प्रहर। चट्टी घरर मालिक दप दप करुथिबा लंठनटी एक हातरे ओ अन्य हातरे बाड़ी खंडिए धरी मते कंकर माटीर दुई महला उपरकू नहीं गला। वर्षार प्रकोप सेतेबेलकू कमी जाई थाए, किंतु ठंडा बतास बहुथाए अविच्छन्न भावरे। मु कोठरी भितरे इतस्तत दृष्टि निक्षेप कली। तहीं रहिथिला एक वर्ग फुट विशिष्ट एक बातायन। ता छड़ा अनुच कांथ ओ चाल मध्यवर्ती चाखंडे ओसारर चारिदिग व्यापी स्वाभाविक स्काईलाइट। दौड़िया खटिया को झाड़ी झुड़ी दे गृहस्वामी कहिले जे ए कोठरीटी केवल मात्र विशिष्ट अतिथि मानिक सकाशे उद्दिष्ट। तांकर वचन भंगीरु जणागला जेपरिकी महामान्य आगा खां ओ निजाम प्रमुख प्रायशः तहीं निशी जापन करिथांती। तेणु 12 वर्ष अतीतर खंडिए महाबात व्याधि विवर्धिनी विमर्दिनी तैल कैलेंडर को विपुल अठा सहयोगे कांथ सहित सामिल करी सेही अनति बृहत कोठरीर शोभावर्धन करा जाइछि। गृहस्वामी कहले जे एक पूर्ण दिवारात्रि बा तदंश सकाशे कोठरीटीर भड़ा 8 अणा। खाद्यपेयर प्रयोजन हेले से कथा स्वतंत्र। लंठनटी सारा राति मिंजी मिंजी अवस्था रखा आउ 2 अणा देवाकू पड़े।
1 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଶେଷ କରି ଲଣ୍ଠନ ଓ କେତୋଟି ଅସରପା ସମ ବ୍ୟବହାରରେ ମୁଁ କୋଠରୀ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଲି। ଅଚିରେ ଡାହାଣୀ ଆଲୁଅ ଭଳି ଦପ୍ ଦପ୍ କରି ଯଥାରୀତି ଲଣ୍ଠନଟି ଲିଭିଗଲା। ଖଟ ଉପରେ ବସି ରହି ଝରକା ଦେଇ ବାହାରକୁ ଅନାଇ ରହିଲି। କେତେ ଘଣ୍ଟା କ୍ରମାଗତ ବାରିପାତ ପରେ ଇଷତ୍ ବିରତି ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତ ମେଘ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ଆସିଲାଣି। ବତାସର ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। ଚଟିଘର ସାମ୍ନାରେ ଖଜୁରୀ ଗଛଟି ତାର ଶୀର୍ଷ ଦେଶର ସାମାନ୍ୟ ସମ୍ବଳ ନେଇ ବଡ଼ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥାଏ। ତଳ ମହଲାରୁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ନିଃସୃତ କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକରେଖା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିଲି ସାରା ଅଙ୍ଗ ଓଦା ସରସର ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଜାତୀୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ତା ପଛରେ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଚଟିଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମାଲିକ କହୁଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 2 ଅଣା କରି ପଡ଼ିବ। ପୁରୁଷ ପିଣ୍ଡା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା ଏବଂ ପଛେ ପଛେ ସ୍ତ୍ରୀଟି। ଜାଣି ହେଉଥିଲା ଯେ ଦୁହେଁ ବହୁ ପଥକ୍ଳାନ୍ତ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବାରି ହେଉଥିଲା ଯେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ପ୍ରାୟ ଚଳତ୍ ଶକ୍ତି ବିରହିତା। ସେମାନେ ଉଠି ଆସିବା ପରେ ପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ବାତାୟନ ବାହାରେ ମୁହୁର୍ମୁହୁ ସଘନ ବିଜୁଳି, ବଜ୍ରାକ୍ରାନ୍ତ ନିଶୀଥ। ଭିତରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ସନ୍ତ୍ରସ୍ତ ମୁଁ। ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଟିକିଏ ଆଶ୍ରା ଦେଇଥିବା ବିଜନ କୋଠରୀଟି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନେ ହୋଇଥିଲା କେତେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ। ଏମିତି ସବୁ ରାତିରେ ମନେହୁଏ ଭୂଗର୍ଭର ରହସ୍ୟପୁରୀରୁ ଦୈତ୍ୟମାନେ ଉଠି ଆସି ତଟସ୍ଥ ପୃଥିବୀର ପଥପ୍ରାନ୍ତରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଖିମାନ ଜଳୁଥାଏ ଦାଉ ଦାଉ। ସେମାନେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ହାଉଁ ମାଉଁ ଖାଉଁ। ଅନ୍ତତଃ ଏସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ମନ ହୁଏ। ଏମିତି ରାତିରେ ଅବା 7 ସମୁଦ୍ର 13 ନଈର ଉତ୍ତାଳ ଜଳରାଶି ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଅସୁରୁଣୀ ରଜା ଝିଅ ବୃତ୍ତାନ୍ତମାନ ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇ ଉଠନ୍ତି। ହୁଏତ ନାମ ଅଜଣା ଦ୍ୱୀପମାନଙ୍କରେ ହୁଏ ସେସବୁ କାହାଣୀର ପୁନରାବୃତ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଚିନ୍ତାର ସମାବେଶ ଭିତରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ଝଡ଼ର ପ୍ରକୋପରେ ଦୋହୁଲ୍ୟ ଶଯ୍ୟାରେ ମୁଁ ଗହନ ନିଦ୍ରାରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବେଳ ଘଡ଼ିଏ ସରିକି ଯେତେବେଳେ ଉଠି ବସେ ବାହାରକୁ ଅନାଇଲି, ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଆକାଶ ଅବଶ୍ୟ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଚତୁର୍ଦିଗ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ପରର ପ୍ରଶାନ୍ତି। ଚଟିଘର ସାମ୍ନାର ଖାଲ ଜାଗା ସବୁ ଜଳମୟ। ହଠାତ୍ କାନରେ ପଡ଼ିଲା ଇଷତ୍ ଉଷ୍ଣ ବିତଣ୍ଡାର ସ୍ୱର। ଅନାଇ ଦେଖିଲି ଗତ ରାତ୍ରିର ଆଶ୍ରିତ ସେଇ ଶ୍ରମିକଟି ସହ ଗୃହସ୍ୱାମୀର ବାକ୍ୟ ବିନିମୟ ଚାଲିଛି। ଗୃହସ୍ୱାମୀ କହୁଛି, ଅଲବତ୍ 6 ଅଣା ପଇସା ଦେବାକୁ ହେବ। ଲୋକଟି କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି 4 ଅଣାରୁ ବେଶି ସେ ଦେବ ନାହିଁ। ଗତ ରାତିରେ ଗୃହସ୍ୱାମୀ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 2 ଅଣା ଭଡ଼ା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିବା କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ତାର ଏଭଳି ଅଧିକା ଦାବୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟାୟ ମନେକରି ମୁଁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଗଲି। ମୋତେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଗୃହସ୍ୱାମୀ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ଆହୁରି ପାଟିକଲା, ବାବୁ, ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆସିବେ 2, ଯିବା ବେଳକୁ ଯିବେ 3। ମଝିରେ ମୋ ପାଉଣାଟି ମୁଁ ହରାଇବି କିଆଁ? ମୋର ହତଭମ୍ବ ଭାବ ଅଚିରେ କଟିଗଲା ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଲି ଯେ ଗତ ରାତିରେ ସେଇ ଦିଗନ୍ତ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଳୟ ନର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଏଇ ଭୀରୁ କୁଟୀରର ଏକ ନଗଣ୍ୟ କୋଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ଘଟିଯାଇଛି ସାମାନ୍ୟ ଏକ ବିପରୀତଧର୍ମୀ ଘଟଣା। ସେଇ ଶ୍ରମିକ ଦମ୍ପତିଟି ହୋଇଛନ୍ତି ଏକ ଶିଶୁପୁତ୍ରର ପିତାମାତା। ଗୃହସ୍ୱାମୀ ଏଇ ସଦ୍ୟ ଆବିର୍ଭୂତ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷଟି ଉପରେ ଯଥାବିଧି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ତର୍କ ଆହୁରି ତେଜି ଉଠିଲା। ମୁଁ କିଛି ହିଁ କହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉନଥାଏ। ଏଣେ ଶ୍ରମିକଟି ଗ୍ରାମାନ୍ତରରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଏକ ଖାଲି ଶଗଡ଼କୁ ଅଟକାଇ ରଖିଥାଏ। ତାର ବୋକଚା ଓ ଲଣ୍ଠନଟି ଶଗଡ଼ରେ ଥୁଆ ସରିଥାଏ। ଶଗଡ଼ ଚାଳକ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ନେଇ ତାଗଦା କରୁଥାଏ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଆସିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ତକରାଳ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେତିକିବେଳେ କୋଠରୀ ଭିତରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସଯତ୍ନରେ ସନ୍ତାନକୁ କୋଳରେ ଆବୃତ କରି ବାହାରି ଆସିଲା। ତେଜୋଦୀପ୍ତ କଣ୍ଠରେ ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ପିଲା ବାବଦରେ ଭଡ଼ା ଦେଇଦେବା ପାଇଁ। ଏଇ ଆକସ୍ମିକତାରେ ହତଚକିତ ହୋଇଯାଇ ଗୃହସ୍ୱାମୀ
ଥରେ ଛେପ ଢୋକି କହିଲା, ଠିକ୍ କଥା, ଅନ୍ତତଃ ଅଧା ଭଡ଼ା ଅଣାଟିଏ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ନହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ମାନିଯାଅ ଯେ ମୋର ଦାବି ନ୍ୟାୟ। ନା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା, ପୁରା 2 ଅଣା ତାକୁ ଦିଅ। କାହିଁକି ମୋ ପୁଅ ଭଡ଼ା ନ ଦେଇ ଜନ୍ମ ମାତ୍ରେ ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବ? ତାର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ? ବାକ୍ୟ ବ୍ୟୟ ନ କରି ଲୋକଟି ଆଉ 2 ଅଣା ପଇସା କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ଗୃହସ୍ୱାମୀ ଆଡ଼କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଯାଇ ଶଗଡ଼ ଭିତରେ ବସିଲେ, ସେଇ ଶ୍ରମିକ ଓର ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସେଇ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ନବାଗତ। ବହୁ ସମୟ ଧରି ମୁଁ ଅନାଇ ରହିଥିଲି। ଅପସ୍ପୃୟମାଣ ଶଗଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଙ୍କ ବୁଲିଲା। ଦୂର ପାହାଡ଼ର ମଥାନରେ ଆହୁରି ମେଘଠୁଳ ହେଉଛି। ପବନରେ ଗୁଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡି ବର୍ଷା ରେଣୁ। ତେବେ ପ୍ରଭାତକାଳୀନ ଏଇ ମେଘାଡ଼ମ୍ବର ଅଜାଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ନିରୀହ। ଏଇ ଭରସାରେ ମୁଁ ବି ବାହାରି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲି। କାହାଣୀଟି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କାଳଜୟୀ ପ୍ରଖ୍ୟାତ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ପୁଣି ଫେରିବି, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହ। ବିଦାୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।